थोड़ा जिहा कॉलर्स ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਕੋਨਮੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ जुड़ चुके हैं। रियल स्टेट का कोई सवाल पीके सब्बरवाल साहब और पंकज मोंगा जी दोनों जुड़ गए हैं। पीके जी बहुत बहुत स्वागत है, वॉर्म वेलकम सर, की हाल है सर? जी पीके जी कनेक्टेड है? हाँ जी पीके जी कनेक्टेड है। पीके जी जी गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी की हाल है सर? हेलो युद्धवीर जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हेलो बिल्कुल आ रही है जी गुड मॉर्निंग युद्धवीर जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। पंकज जी का भी स्वागत कर लिया। पंकज जी वॉर्म वेलकम सर, की हाल है? ठीक है जी, बहुत वधिया युद्धवीर जी, ते मेरी तरफों सब नु गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। पीके जी तुहाडे कोलों पहला ओपनिंग स्टेटमेंट सुनांगे जी। एक तो है जरा इंटरस्ट की जी गल्लां हो रही ने, इन्फ्लेशन की गल्लां हो रही ने कि हुण अगे की इंटरस्ट होएगा, की इंटरस्ट रेट वधेगा नहीं वधेगा, इन्फ्लेशन का की होएगा की नहीं होएगा। ये बारे बड़ी चंगी स्टडी आई है और चंगा मैं टाइम ये लगाया और बड़ी इंटरस्टिंग डिस्कशन इकोनॉमिक्स का चल रहा है। और दूजे पासे जी प्रोविंस ने जरा मेयर पावर जी दी ने 21 होर म्यूनसिपैलिटीज न्यू 21 मोर म्यूनसिपैलिटीज जिन्हों की पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है। आई थिंक नाउ डगफोर्ड साहब इज सीरियस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि उन्होंने $1.2 बिलियन जड़ा उन्हें रखा है, फंड रखा है म्यूनसिपैलिटीज वास्ते, जोड़े कि 80% जोड़ा है एटलीस्ट हाउसिंग स्टार्ट नू पूरा कर लेंगे, तो उन्होंने फंड्स रखे ने। दीज आर आई थिंक हुण कुछ सीरियस नज़र आ रहा है मैंने हिसाब किताब। दो चीज़ें जिहड़ियां उन्होंने कीतियां ने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट या जी। पंकज जी तुहाडे ओपनिंग स्टेटमेंट सर। जी बिल्कुल युद्धवीर जी, बेसिकली आज मेजर न्यूज़ तो साडी कनेडियन रिटेल सेल है, वो भी बड़ा बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिहड़ा कि पीके जी ने भी कहा कि इंटरस्ट रेट दी गल्लां हो रही ने, इन्फ्लेशन दी हो रही ने। कैनेडा दी रिटेल सेल जिहड़ी है 0.4% वधी है जुलाई च, जो कि एस्टीमेट बीट कर गई है, विच इज नॉट ए गुड न्यूज़, बट इन ए वे इट्स ए गुड न्यूज़ बिकॉज जिहड़ी कोर है, जिहड़ी साडी कोर रिटेल है, तुहाडी जिहड़ी लाइन है युद्धवीर जी, मैं वो हमेशा दोहरा देना होना, स्टोरी बिहाइंड द हेडलाइन। हेडलाइन तो 0.4 वधी है, लेकिन स्टोरी बिहाइंड होंदे हैगी है कि एक्चुअली अगर सिर्फ गैस से कार नू बाहर कढ़ दिता जाए, ये दो फैक्टर अगर बाहर कढ़ दिते जान, तो रिटेल सेल साडी 0.9 मतलब ऑलमोस्ट 1% डाउन गई है, विच इज गुड न्यूज़ फॉर बैंक ऑफ कैनेडा, गुड न्यूज़ फॉर अदर लाइक जेडे इंटरस्ट रेट दे जिन्होंने भी इफेक्ट आता है उन्होंने वास्ते गुड न्यूज़ है, क्योंकि इंटरस्ट रेट से होर एक मोर लग गई कि शायद ना वधा, क्योंकि ये भी एक स्टैंप है कि लोगों ने इकोनॉमी स्लो डाउन शुरू हो गया है। एंड जी GDP की 1 सितंबर नू रिपोर्ट आनी है, उनकी भी जो अर्ली जड़ियां डेटा आ रहा है, वो अर्ली डेटा बेसिकली जी ग्रोथ है वो 1% रह गई है। पिछली जड़ा पहला क्वार्टर सी साडा 2023 का 3% ना 3.1% नाल ग्रो कर रहे थे, लेकिन अर्ली डेटा सानू ये दिखा रहा है कि 1 सितंबर की जी GDP है वो लगभग 1% के करीब है। बट कन्फर्म ये चीज़ां उदों ही होणगियां जदों आवेगी, लेकिन हाले तक सानू ये दिखता पिया। सो अगर सारिया चीज़ों मैं देखा जोड़ के देखा तो 6 सितंबर हुण होर इंटरस्ट रेट रुकन के पूरे चांसेस बनते जा रहे हैं। जी रवीर जी ठीक है जी। पीके जी तुहाडे वल आना चाहांगा कि जिस तरह असीं गल कर रहे हैं कि जिहड़े घरां दी जिहड़ी की पोजीशन है इस वेले सेल्स दे इन टर्म्स दे विच प्राइस दे टर्म्स तुहाडा की एनालिसिस हैगा? इस तो पहले अगर तुम मैं इजाजत दियो तो मैं मोंगा साहब ने जी गल की उहदे जो मैं थोड़ा जिहा स्टडी कर रहा सी, मैं अपने विचार भी थोड़े जे देना चाहवागा। जो इंटरस्ट रेट की गल कर रहे थे कि मोंगा साहब की भी चांसेस पूरे हो गए 6 सितंबर को वधाण दे। मैं इकोनॉमिस्ट कई पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, उन्होंने यह गल कही कि इन्फ्लेशन जी हैगी बहुत ज्यादा ये अंदर रोल जोड़ा बैंक ऑफ कैनेडा का जोड़ा तरीका सीगा वो गलत सीगा। पहले सुते रहे और बाद जिन्होंने झटके नाल वधाता, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने कहते ना मैन मेड बैंक मेड, वो बड़ी इंटरेस्टिंग गल कही। उन्होंने कहा इन्फ्लेशन के अंदर अगर मॉर्गेज वाला एस्पेक्ट असीं हटा दईए तो साड़ी जी इन्फ्लेशन है 2.4% रह जाती है, जी कि टारगेट के अंदर है। तो वाई द हेल दे आर इंक्रीजिंग इंटरस्ट रेट मोर। उन्होंने क्योंकि इंटरस्ट रेट वधाण का इंपैक्ट जो असली पैंदा 12 महीने तो लेकर 18 महीने तक पैंदा,
ਤੇ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਇਹ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੀਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 8% ਤੋਂ 4% ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ 4 ਤੋਂ 2-2.5% ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਸਰ ਅਗਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚਲਦੇ 90,000 ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ 10,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਰ ਵੀ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਇਰ ਵੀ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਡੀਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੀਅਲਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 90,000 ਤੱਕ ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ 10,000 ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਲਿਆਏ, ਅੱਗੇ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਰੁਕੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜਾ ਡੇਟਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1% ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੈਵਲ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਲਸ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਣ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। 30.6% ਮਾਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੈਂਕ ਮੇਡ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੂਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਹ 8% ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, 4% ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਤਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੁਲਭੁਲਈਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਾਉਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੀ GDP ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਚੀਵ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਆਇਆ 30% ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਭਲਾ ਸ਼ਾਬਲਾ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸ਼ਾਲਮਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 30% ਨਾਨੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਨੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਧੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਰਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋ, 7 ਲੱਖ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਲਾਬਲਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਟਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧ ਗਿਆ।
ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ TV ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 20,000 ਦਿੱਤਾ, 40,000 ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋ ਜੀ ਖਾਓ ਖਰਚ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਲੱਭੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਓਨਲੀ। ਅਗਰ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਚੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 15 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, 30-40 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਿਸ ਆਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਕਜ ਜੀ ਔਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਦੇਖੀਏ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਫॉर ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕੈਪ ਦੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਨੋ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ 3 ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਬੜੀ 3 ਹੀ ਚੇਨਸ ਨੇ ਜੀ ਬੜੀਆਂ, ਚੌਥੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਮ ਐਂਡ ਪੌਪ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ। 3 ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤੇ 4 ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਬੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਗਿਣ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਟੈਕਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੈਟਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਮ ਇਕੁਇਟੀ ਲੈਣ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 65% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੋਮ ਇਕੁਇਟੀ ਲੈਣ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर द ਇਨਵੈਸਟਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ ਲਾ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਲੈਟਰ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਜਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਪਾਕਟ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤੇ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 0.25% ਫਾਲਤੂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬੈਨ ਨੂੰ 0.25 ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਈ। ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਇੰਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫॉर ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਯੈਸ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਲੋ ਹੋਈ ਪਈ ਇਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਿਲਟਡ ਟੁਵਰਡ ਦ ਬਾਇਰਸ ਨਾਓ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੈਲੈਂਸਡ, ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਿਲਟਡ ਟੁਵਰਡ ਦ ਬਾਇਰਸ ਨਾਓ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਨ ਡੇ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪਹਿਲੇ 12 ਤੋਂ 5 ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 4000 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 12 ਦੀ ਬਜਾਏ 11 ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, 11 ਤੋਂ 5। ਉਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, 20-25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਦਰ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਨੇ, ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਡਿਨਰ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ 488 ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਵੇਚ ਛੱਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, 12 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਿਊਜ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, $1,74,000 ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ 3 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਣਾ ਉਲਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਜੀ ਰੌਣ ਪਿੱਟਣ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਣਾ ਉਲਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਸ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਦ ਪॉलिसी ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਅहेड। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2023 ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਜਟ 'ਚ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। 2024 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਆਲਮੋਸਟ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਟੈਕਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਹਾਈਵੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਈਵੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਈਵੇ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ? ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟੋਨੀ ਕ੍ਰੀਕ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਹਾਈਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਕਵਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਟੋਨੀ ਕ੍ਰੀਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਈਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਲਈ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੀ ਐਸਾ ਪੰਕਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 413 ਬਣ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ, ਬਟ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਵਨ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ QEW ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਮ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪੂਰਾ QEW ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ QEW ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ QEW ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈਵੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਟੋਲ ਸਰਵਿਸ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਟੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੌਬਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਸਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਔਰ LA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਇੱਕ LA। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 500,000 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਔਰ LA ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 10-15 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਯੈਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬਲੇਮ ਬਟ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਵੋਲਿਊਮ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੋਲਿਊਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ PK ਜੀ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਕ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ। ਜੀ ਬਸ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ 1 ਡੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ 11 ਤੋਂ 5 ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਡੀ ਕਾਰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਡੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਂਡੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਉਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ 20-25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 647-299-4757 647-299-4757 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟੈਕਸਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।